परीक्षित जी पूछे छे, हे गुरु महाराज, आप एम कहो छो कि विदुरना घरे भगवान गया अने विदुरनी भाजी भगवाने खाधी छे? जरा मने मने लागतुं आवे छे। मारा कन्हैयाना प्रिय लाडला एवा विदुरनी कथा मने जरा विस्तारथी संभळाવો। आ क्यारे बन्यो? भगवान विदुरना घरे छिलका खावा क्यारे गया? भाजी खावा क्यारे गया? 5 पांडव ने हैरान करवा माटे कौरवो अने एना मामा शकनु ए कशी बाकी नहीं मिले। एक दिवस भगवान श्री कृष्ण दूत बनीने पांडवों तरफथी समझूती करवा माटे, युद्ध टाळवा माटे राजदूत बनीने भगवान समझूती करवा माटे दुर्योधननी सभामां गया। दुर्योधन द्वारका थी लईने हस्तिनापुर सुधी एवी व्यवस्था गोठवी दीधेली के ए बच्चे एमनाथी कोई मली ज न सके। कोई मले तो कंईक प्लानिंग थाय ने, એટલે મળી ન શકે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી। ખૂબ સુંદર સજાવટ બનાવટ અને નકલી માણસો હોય ને એ સજાવટ વધારે કરે। નકલી દવા હોય ને તેના ઉપર લેવલ એકદમ પાકા હોય। નકલી વ્યક્તિ હોય ને તો એ બનાવટી પ્રેમ પણ બહુ બતાવતો। દુર્યોધને વ્યવસ્થા કરી દીધી। હવે બનેલું એવું કે અત્યારે વિદુરજી हस्तिनापुर में रहता ज नहीं। बारंबार जाड़े छल कपट करीने कौरवो धृतराष्ट्र ने मुख सम्मति बारंबार जाड़े पांडवों ने हैरान करे त्यारे एक दिवस विदुरजी महाराज धृतराष्ट्र पासे गयेला। मोटा भाई मंत्री ना नाते नहीं पण मोटा भाई ने नाना भाई जेम लाड थी कहे ने एम कहवा आव्यो छुं। बोल विदुर, तू तो बहु नीतिवारो छे, तारी तो एक एक बात छे ने मने बाणनी माफक चुभे छे, छतां पण माने बारंबार सांभळवानुं मन तो थाय ज छे। तू मारो परम हितैषी छे, बोल बोल। विदुरजी कहे कि जो आखी दुनिया नाश पामवानी तैयारी होय, नाश थवानी तैयारीमां होय अने कदाच 358-60 देशमांथी एक देश ने समाप्त करी दो अने बाकीना 359 देश बची जाए तो एक देश ने सत्यानाश थवा देवा एमां कई वांधो नहीं। आखू देश भारत देश अने एमां कोई एक राज्य ने काढी नाखे अने बाकीना बधा सलामत रहता होय तो एक राज्य काढी नाखवामां वांधो न आवे। आखू आपनुं गुजरात राज्य सही छे, सलामत छे, रहेवुं जोईए रहे छे, पण कदाच कोई इमरजन्सी आवी जाए अने एमांथी एक जिल्लो काढी नाखवानो वारो आवे अने बाकीना सलामत रहता होय तो एक ना भोगे जो अनेक बचता होय तो एक ने जतुं करवामां वांधो न आवे। एक जिल्लानी अंदर एक तालुको जाए अने बाकीना जिल्लाना लोग सलामत रहता होय तो एक तालुको जवा देवो अने एक तालुकामां 77 गाम होय एमां कदाच कोई तकलीफ ऊभी थाय अने 77 गाम नाश पामवानी तैयारीमां होय अने कदाच एक गाम भोग आपी दो अने 76 बचता होय तो एक गाम छोड़वामां वांधो न आवे। कहेवा शुं मागो छो? कहेवा ए मागू छुं तमारे 100 दीकरा छे अने एक दीकराना लीधे 99 तमारा बीजा बगड़ता होय तो एक ने छोड़वामां वांधो न आवे। जे एक ना लीधे कुल ने दाग लागे, खानदान सत्यानाशनी तैयारीमां होय तो एवो एक नालायक दीकरो भले होय, एने दीकरो भले होय पण एने छोड़ी देवामां, एने काढी मूकवामां कई वांधो न आवे। आ सांभळीने धृतराष्ट्र हचमची गयो कि आ तो मारा उपर लागू पड़े छे। એટલામાં ત્યાં दुर्योधन आवे छे अने सांभળી गयो कि मारा पिताजीने आ कान भरे छे, मारा विरुद्ध भड़कावे छे। ए दासी पुत्र, मारी मेहरबानीथी तू मंत्री थयो छे अने मंत्री थईने मारा विरोधमां तू षड्यंत्र करे छे। दुर्योधन, मने मंत्रीपणानुं कई लालच नथी पण तारू सारू लागे ने एटले मने मंत्रीमंडलमां राखेलो छे तारा बाप के नाना भाई जोड़े संबंध सारा छे, लोको सारू कहे, बाकी मारा माटे तने के तारा बाप ने कोई लागनी नथी। हूँ भगवान नो भक्त छू, हूँ हरिभक्त छू, मने आ राजकारण में फावे नहीं, हूँ तो नीतिवारो भगत छू। तू मने शू मंत्रीमंडल मांथी काढतो तो ले आजे मारू राजीनामું
મંત્રીમંડળમાંથી રાજીનામું નહીં, તારા ગામમાંથી તારા દેશમાંથી હસ્તિનાપુર છોડવા હું તૈયાર. અને હસ્તિનાપુર છોડીને અને એ ત્યાંથી જઈને જમુના કિનારે કદલી વનમાં રહેવા લાગે છે વિદુરજી મહારાજ. કદલી એટલે કે કેર, કેરના જંગલમાં બગીચામાં જઈને રહેવા લાગ્યા. કેરના પાના જ પાથરે છે અને કેરવા પાકે તો ખાય છે, નહીં તો ભૂખે રહે છે, બીજું કશું છે નહીં. મંત્રી રહ્યા પછી આ દશામાં રહેવું કેટલું કઠિન કામ છે. માણસ દુઃખમાં હોય અને સુખમાં આવે તો બહુ મજા આવે અને સુખ ભોગવવાની મજા આવે, પણ એક વખત સુખમાંથી દુઃખમાં જાય ત્યારે માણસને જીવવું કઠિન થઈ જાય. વ્યવહાર એટલું જ વધારજો કે જે પાછળથી સંકેલવામાં તમને તકલીફ ન પડે. સંતોનું એમ કહેવું છે, મહાપુરુષોનું એમ કહેવું છે, એક વખત બહુ વ્યવહાર વધારી દીધા પછી એને સંકેલવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. સગવડમાં રહ્યા પછી અગવડમાં રહેવું બહુ કઠિન કામ છે. આજે દ્વારકાધીશ પધારે છે ને, વિદુરજીને ખબર પડી, વિદુરાની આપનો ક્યાં ભાગ્ય કે આપના ઘેર ભગવાન પધારે. વિદુરાની કહે છે, તમે હિંમત ન હારશો, હિંમતે મરદે તો મદદે ખુદા. તમે હિંમત રાખશો તો દ્વારકાધીશ તમારા ઘરે આવશે, આંગણે આવશે, ખોરામાં બેસશે. અરે દેવી દુર્યોધન એ આપના દ્વારકાધીશને મારા ઘરે આવવા દે છે? મને તો એ ગણતો જ નથી, મારાથી દુશ્મનાવટ રાખે છે. વિદુરાની કહે છે, કઈ વાંધો નહીં. પોતાના ઘરને સુંદર સજાડે છે, રસ્તા સુધી ફૂલ પાથરીને ભગવાનની આગમનની રાહ જોઈએ છે. તમારો ભાવ હશે તો ભગવાન તમારા ઘરે ચોક્કસથી પધારશે. ભગવાન પધાર્યા. રાજ સન્માન સાથે ભગવાનને સીધા રાજ દરબારમાં લઈ ગયો. બેઠક થઈ, ભગવાને રજૂઆત કરી કે ભાઈ યુદ્ધ દાદી માની વાર્તામાં આવે, બાકી યુદ્ધ તે હજી જોયું નથી. યુદ્ધ થાય એટલે અનેક જાનમાલની ખોટી બરબાદી થાય. યુદ્ધ ટાળવા માટે હું સમજૂતી કરવામાં આવ્યો. આમ તો અડધો અડધ કહેવાય પાંડવનું, 50% પાંડવ ને 50% તું 100 કૌરવ. એ તો બને નહીં, દુર્યોધન કહે. ભગવાન છેલ્લે કહે છે કે એક કામ કર, આ 5 ભાઈને રહેવા માટે ખાલી 5 ગામ આપી દે, બાકી બધું તું ભોગ. તારે માથે લઈ જવાનું હશે તો તું લઈ જજે. પાંડવ 5 ગામમાં ગુજારા કરી લેશે. ભગવાને સ્પષ્ટ કરીને કહી દીધું, ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ, તમે એમ સમજતા હોય કે પાંડવો કમજોર છે તો તમારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. એ કમજોર નથી, એ સરળ છે, એ સંબંધ નિભાવે છે. ઘણા લોકો સંબંધ નિભાવતા હોય અને સામે વાળો એની કમજોરી માપતો હોય ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું કે આમાં કંઈ સાર નથી. સંબંધના ખાતર ઘણા એવાને અમે જોયા છીએ કે મન મારીને, માન અપમાન એક બાજુ મૂકીને પણ સંબંધ ખાતર એ માણસ કુરબાન થઈ ગયો, બરબાદ થઈ ગયો, પણ છેલ્લે જીત તો એની જ થાય છે. ભગવાનની બાતની પણ અસર ન થઈ. કેશવ, યુદ્ધ વગર સોયના અની જેટલી જગ્યા પણ હું પાંડવોને આપવા માટે રાજી નથી. ઈચ્છા હોય તે કરો, યુદ્ધ જ અનિવાર્ય છે. પછી એને એમ થયું, કોઈના ઘરનું તમે ખાવ ને તો એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાય. કન્હૈયા, દ્વારકામાં રાજભોગ કેટલા વાગે લાગે? 10:30. 12 વાગ્યા. ભૂખ નથી લાગી? ભગવાન ઓડકાર ખાવા લાગ્યા. શું થયું? બસ આજે ભૂખ નથી. અરે મારી માતાએ જાતે કરીને તારા માટે 56 પ્રકારનો ભોગ તૈયાર કર્યો છે. ચાલો કન્હૈયા, આપણે 2 જણા સાથે જમીએ, પછી રાજકારણની વાત તો પછી કરીશું પાછું. એમ કે સારું સારું ખવડાવું તો મારી બાજુ આકર્ષિત થઈ જશે, એટલે પછી આપણી બાજુ ન્યાય થઈ જશે. આ તો કન્હૈયા. દુર્યોધન, પહેલા નંબર મને ભૂખ નથી. માણસ 2 પરિસ્થિતિમાં ખાય, કાં તો સામે વાળોનો બહુ ભાવ હોય તો ખાય, કાં તો બહુ ભૂખ્યો હોય અને બીજું કોઈ ચારો ન હોય, આ જગ્યા ખાવું જ પડે હોય તો ખાય. બાકી ત્રીજી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી કે કોઈના ત્યાં કોઈ ખાવા જાય. કાં તો બહુ ભૂખ લાગી હોય
તો ખાય, કાં તો સામેવાળાનો બહુ ભાવ હોય તો ખાય, બાકી ત્રીજી કોઈ પરિસ્થિતિ હોતી નથી. તારામાં ભાવ નથી અને મને ભૂખ નથી, એટલે અને હા સાંભળી લે, કદાચ ભૂખ હોત ને તો એ તારા ઘેર તો આજે નો જ ખાત. કેમ? મને તો વિદુરજીના તરફથી નિમંત્રણ છે. આજની તારીખમાં વિદુરજીને તારીખ આપેલી છે, એમના ઘરે જમવા જવાનું છે. વિદુરજી સૌથી છેલ્લે સભામાં, સૌથી છેલ્લે, કારણ કે મંત્રી પદ હવે છે નહીં અને રાજા ન માને એટલે બીજા તો કોઈ માને નહીં, ગાંઠે નહીં, સૌથી છેલ્લે ઊભા હતા. વિદુરજી કહે મેં કોઈ આમંત્રણ આપ્યું નથી, આ તો કનૈયો જુઠ્ઠું બોલે છે. મનમાં, જાહેરમાં નથી બોલ્યા, મનમાં મેં તો આમંત્રણ નથી આપ્યું. વિદુરજી ત્યાંથી સાંભળીને કનૈયાને પગે લાગીને ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા. આ તો કનૈયા, આ તો હમણાં આવી જાય તો લશ્કર લઈને કરીશ શું? મારા ઘરે તો કાંઈ છે જ નહીં, હું શું ખબરાવીશ મારા કનૈયાને? આનો તો સ્વભાવ નાનપણથી. ચાવી અહીં સુધી પીછો છોડતો નથી, હું ચાવી લઈને નથી આવતો. આજે તો મને વિદુર તરફથી આમંત્રણ છે, હું વિદુરના ઘરે જમવા જઈશ. વિદુરજી તો ત્યાંથી ભાગ્યા, ત્યાં તો હમણાં રથ લઈને આવી જશે, મારે શું કરવું? ભગવાન સભામાંથી બહાર આવ્યા, રથ પર બિરાજમાન થયા અને સારથી દારૂકને કહે છે, દારૂક બહુ ભૂખ લાગી છે, મને જલ્દી વિદુરજીના કુટિયામાં લઈ જા. વિદુરજી ત્યાંથી સીધા દોડતા દોડતા બજારમાં ગયા. કઈ છે નહીં પણ ક્રેડિટ તો ખરી. માણસની ક્રેડિટ હોય ને તો બધું કામ થઈ જાય. તમે બધું ખો પણ ક્રેડિટ ન ખો. થોડા માખણ, થોડા દૂધ, થોડા દહીં, ભગવાનને જે જે ભાવતું હતું એ બધી વસ્તુઓ ભેગી કરી, માખણ લીધું છે, મિશ્રી લીધું છે, બધું લઈને અને ઘર તરફ ગયા. અને આ બાજુ તો ભગવાન દ્વારકાધીશ વિદુરાનીના ઘરે પહોંચીને ઝાપા ખખડાવે છે, સાકર ખખડાવે છે. ઓ કાકી, ઓ વિદુર કાકા, ઓ વિદુરાની કાકી. ભગવાન, વિદુરજીની ભાવના હતી કે ભગવાન મને કાકા કહીને બોલાવે. વિદુરાની એ વખતે સ્નાન કરવા બેઠા છે. વિદુરાની સ્નાન કરવા બેઠા છે અને જ્યાં દ્વારકાધીશના શબ્દ કાનમાં પડે છે ત્યાં એમને ખબર નથી. ચાલો ને વિદુરા ઘેરે એવું ધમાજી, હાલો વિદુર ઘેર હાલો ને વિદુરા ઘેર જાઈ વો ધવજી, હાલો વિદુર ઘેર ऊंचा ऊंचा महलो दुर्योधन केरा, ऊंचा ऊंचा महलो ये रति बीन सुखा ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર
ભગવાન બહારથી અવાજ કરે છે, કાકી દરવાજા ખોલો, બહુ ભૂખ લાગી છે, કાકી દરવાજા જલ્દી ખોલો. વિદુરાની નહાતા નહાતા આવાજ સાંભળે છે, આ તો મારા કનૈયાનો અવાજ. ગોપાલ, કાકી જલ્દી દરવાજા ખોલો. સ્નાન કરવા બેઠા છે, સંપૂર્ણ વસ્ત્ર શરીર પર નથી અને એમને એમ દોડી પડ્યા છે. કનૈયાએ જોયું કાકીને આજે ભાન નથી, પોતાના શરીર ઉપરથી પીતાંબર લઈને અને એ દુપટ્ટો ભગવાન વિદુરાનીના શરીર ઉપર ફેંકી દે છે અને વિદુરાની એ બિનટાડીને, કનૈયા, ગોપાલ, જલ્દી આવો, બહુ ભૂખ લાગી છે, થોડી વાર બેસો, હમણાં કાકા આવશે એટલે કંઈક વ્યવસ્થા કરીશું. કાકા ક્યારે આવશે એ તો મને ખબર નહીં, પણ મારો જે ભૂખ છે એ મને રાહ જોવા માટેની પરવાનગી નથી આપતી, બહુ ભૂખ લાગી છે. હમણાં આ ઓડકાર ખાતો હતો અને અહીંયા ભૂખે રહેવાતું નથી. આ કનૈયા. વિદુરાની કહે છે કે કનૈયા, તને તો મારી પરિસ્થિતિ ખબર છે, આ કદલી બનમાં કેળ સિવાય હોય શું? પહેલા તું બેસ અને પછી હું જંગલમાં જઈને અને કેળાનું પાકેલા ફળ વેનીને લાવું છું. બેસાડવા માટે એક પાટલી લીધી, પાટલી ઉપર કનૈયાને બેસાડીએ, ત્યાં જ્યાં મૂકવા જાય તે જગ્યા ગમે નહીં. કનૈયા અહીં નહીં, અહીં બેસ. એમ 15-17 જગ્યા પાટલી મૂકી અને કનૈયાને બેસાડ્યા અને ઉછાડ્યા, કસરત કરાયા. છેલ્લે એક ખૂણામાં સે જગ્યા સારી હતી, ત્યાં પાટલી ઊંધી પાડીને અને એના ઉપર કે કનૈયા બેસ. કનૈયા બેસી ગયો. કાકી, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. કનૈયા, તું હવે દ્વારકાધીશ થઈ ગયો, પણ તારી બુદ્ધિ હજી બાલકની જેમ છે. બાલક હઠ કરે એમ તું હઠ કરે છે, કાકાને આપવા તો દે. કાકી, જે કંઈ હોય તે આપો ને. આશ્રમમાં બીજું શું હોય? કદલી બનમાં રહેતા હતા, કેરના ઝાડની વચ્ચે થતા. હવે કેર સિવાય ત્યાં કશું જ નથી, એટલે એક છાબરીમાં કેરા ભરીને લાવે છે. ધોયા કે નહીં તે તો હું જોવા નથી ગયો, પણ છિલકા ઉતારે અને જે ખાવાનું ભાગ છે ને એ બાજુમાં મૂકે અને જે છિલકા છે ભગવાનને આપે. અને દ્વારકાધીશ કહે, કાકી એક છોલે ને ત્યાં સુધી તો એક ખાઈ ગયા હોય આ દ્વારકાધીશ. કાકી, બહુ મીઠું છે, બહુ મીઠું છે, બીજું આપો, ત્રીજું આપો. 30-32 કેરના છિલકા મારા દ્વારકાધીશ આરોગી ગયા. એટલામાં વિદુર મહારાજ બૂમ પાડતા આવરે છે, ઓ વિદુરાની, સાંભળે છે. હામે તો બોલવા જ નથી દેતા, આ એકલા જ બોલે છે. એક ભાઈ હતો, તે મોઢું ખોલીને ઊભો હતો, મોઢું ખોલીને. એની ઘરવાળી કહે છે કે મોઢું ખોલીને શું તમને કઈ તકલીફ થઈ છે? કે તકલીફ થઈ છે નહીં તો બોલતા કેમ નહીં? કે તું ચૂપ થા તો હું બોલું ને. ક્યારનું મોઢું ખોલીને ઊભો છે. તમે બોલવા દો તો હું બોલું ને. એટલે ઘણી વખત સામે વાળા બહુ બોલતા હોય ને તો આપણે ચૂપ જ થઈ જવું, તમે જ બોલ કરો. પછી એ 5-7 વખત કહે કે હવે બોલો, ત્યારે બોલવું ને ત્યાં સુધી ચૂપ થઈ જવું. વિદુરજી અનવરત એક ધાર બોલતા જ જાય છે, વિદુરાની, આજે તો ભરી સભામાં દ્વારિકાધીશે મારી જે પ્રતિષ્ઠા વધારી એનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. ભરી સભામાં એમને કહી દીધું કે દ્વારિકાધીશે કે મને તો વિદુર કાકાના ઘરે નિમંત્રણ છે. અરે પણ દુર્યોધને પૂછ્યું તો હશે ને કે વિદુર તમને મળ્યો ક્યારે? કે હા, પૂછ્યું તું. દુર્યોધને પૂછ્યું તું કે તમને વિદુર ક્યારે મળ્યો અને ક્યારે આમંત્રણ આપી? કે મુલાકાત થઈ નહીં, પણ દ્વારિકામાં ચિઠ્ઠી આવી હતી આંગડિયામાં કે દ્વારકાધીશ જ્યારે હસ્તિનાપુર આવો તો પહેલા દિવસનું ભોજન અમારા ઘરે લેજો. મારી બહુ પ્રતિષ્ઠા વધારી દીધી. દ્વારકાધીશ બોલતા વિદુરના આંખમાંથી આંસુની ધાર જાય છે. અરે સાંભળ, ચલા જલ્દી તૈયાર થા.
એમને કીધું છે કે વિદુર કાકાના ઘરે મારે જવું છે, એ આવશે તો ઘરમાં કંઈ વ્યવસ્થા તો હોવું જોઈએ. માખણ મિશ્રી લડ્ડુ આ બધું હું લઈને આવ્યો છું, લે આ ઘરમાં થાળીમાં સજાઈને તૈયાર કરીને રાખ. એ બોલ્યો છે એટલે આવશે. મારો કનૈયા જૂઠું ન બોલે, એને મારા ઉપર બહુ પ્રેમ છે, આવશે આવશે. વિદુરાની કહે તમે ચૂપ તો થાઓ, આવશે આવશે કરો છો એ ક્યારના આવીને બેઠા છે. આવશે નહીં, આવીને બેઠા છે. ત્યાં તો જોયું કેરાનું ઢગલું અને છિલકા ગાયબ. છિલકા કોણ ખાઈ ગયા? અરે વિદુરાની, તમે આ શું કર્યું? મારા દ્વારકાધીશને કેરાના છિલકા ખવડાવી દીધા. ગોપાલ, આ લાડુ ખાઓ, પેડા ખાઓ, માખણ ખાઓ, મિશ્રી ખાઓ. દ્વારકાધીશ એક લડ્ડુ ખાય છે, થોડું માખણ અને સાકર ખાય છે, પછી ઓડકાર આવી જાય છે. બસ કાકા, હવે પેટ ભરાઈ ગયું. એ છિલકામાં જે મને સ્વાદ આવતો તો એ લાડુમાં ને પેડામાં હવે નથી. આમાં શું કરે પંડિત કાજી, વાલો મારો આ પ્રભુજી મારો પ્રેમ ને વસ થયા રાજી. વિદુરની ઘેરે કૃષ્ણ પધાર્યા, કેળા લાવ્યા કામાગી. વિદુરની ઘેરે કૃષ્ણ પધાર્યા, કેળા લાવ્યા કામાગી. ગર્ભ કાઢીને છાલ ખવડાવી, તોયા ન જોયું જાગી. ભાલો મારો આ પ્રભુજી મારો પ્રેમ ને વસ થયા રાજી. ભાલો મારો પ્રેમ ને વસ થયા રાજી. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વિદુરજી ના ઘરે ભગવાન પધાર્યા. सबसे ऊंचो प्रेम सगाई. दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, शाग विदुर घर खाई. सबसे ऊंचो प्रेम सगाई. आ प्रसंग कहता कहता सुखदेव जी ने पूछे छे परीक्षित राजा કે અમે એમ સાંભળ્યું છે કે મહાભારતની લડાઈની શરૂઆત થઈ એ પહેલા વિદુરજી હસ્તિનાપુર છોડીને જતા રહ્યા હતા. પછી એ પાછા આવ્યા. ક્યારે આવ્યા? કેવી રીતે આવ્યા? પછી શું કર્યું? જ્યારે મહાભારતની લડાઈની શરૂઆત થઈ અને વિદુરજીને એમ લાગ્યું કે મારા નજર સમક્ષ માર કાટ ખૂન ખરાબી હું જોઉં, એક સંત હૃદયને સહન ન થાય એટલે એ તીર્થયાત્રામાં નીકળી ગયા. 36 વર્ષ સુધી તેઓ યાત્રામાં ફર્યા. સંપૂર્ણ ભારત વર્ષની યાત્રા પૂર્ણ કરતા કરતા છેલ્લે પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવ્યા. ત્યાં ઉદ્ધવજી સાથે મિત્રતા થઈ. સરસ્વતીના કિનારે બંનેની મુલાકાત થઈ છે, બંનેના સંવાદ થાય છે. ત્યારે ભગવાનના સ્વધામ ગમનની સમાચાર સાંભળીને વિદુરજી બહુ દુખી થયા. ભગવાનની કરુણા, ભગવાનનો પ્રેમ ભાવ જોઈને વિદુરજી, મારા ઉપર ભગવાનની કેવી કૃપા હતી. વિદુરજી બહુ દુખી થયા, બહુ દુખી થયા. ઉદ્ધવજી સમજાવે છે ભગવાનની બાલ લીલા, ભગવાન કેવી રીતે મથુરામાં જન્મ્યા, કેવી રીતે ગોકુલમાં ગયા, વૃંદાવનમાં રહ્યા. ભગવાનની તમામ કથા વિદુરજીને ઉદ્ધવજી સમજાવે છે. પછી વિદુરજી એક પ્રશ્ન પૂછે છે, ઉદ્ધવજી, સંસારમાં ઘણા માણસો એવી ફરિયાદ કરે છે કે બાપુ બહુ મહેનત કરીએ છીએ પણ મહેનતના પ્રમાણમાં મળતું નથી.
અમે જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈનું કંઈ બગાડ્યું નથી, છતાંય મારું ખોટું કેમ થાય છે? આ દુનિયામાં બનાવનાર તો એકમાત્ર પરમાત્મા છે, તો ભગવાન કોઈને સુખી અને કોઈને દુખી શા માટે કરે છે? ઉદ્ધવજી કહે છે મારી પાસે સમય નથી. એ તો જ્ઞાની ભક્ત છે અને એ તો સ્વમાં રમવા વાળો છે. એટલે એમને એમ કીધું કે જે દિવસે હું ભગવાન પાસેથી અલગ થયો ત્યારે ભગવાને મને કહ્યું હતું કે હે ઉદ્ધવજી, જ્યારે મારો વિદુર તમને મળ્યો, મારો વિદુર, આ મારું પનું જે છે એ બહુ અગત્યની વાત છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મારો દીકરો, મારી ઘરવાળી. અંત સમયમાં ભગવાન કોઈને યાદ ન કર્યા. મને તો ભગવાને ના પાડી હતી કે મારા ધામ ગમનની કથા વિદુરને કહેશો નહીં, પણ તમારાથી હું કેવી રીતે છુપાઈને રહી શકું, એટલે મેં તમને કહી દીધું. જતી વખતે ભગવાને મને ઉપદેશ કરીને કહ્યું છે કે મારા વિદુરને આત્મજ્ઞાન છે, ભક્તિ છે, પણ એ મારા પ્રેમમાં બધું ભૂલી જશે, એટલે એને બધું સત્સંગ કરવા માટે મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમમાં મોકલજો. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમને મૈત્રેયજી આપશે. વિદુરજી ત્યાંથી યાત્રા આગળ આરંભ કરતા કરતા હરિદ્વાર ગંગા કિનારે પહોંચે છે. મૈત્રેયજીના આશ્રમમાં મૈત્રેયજીને આ જ પ્રશ્ન પૂછે છે, કોઈ દુખી કેમ છે, કોઈ સુખી કેમ છે? ઘણા લોકો સારું કરે છે છતાં પરિણામ સારું નથી આવતું, ઘણા લોકો ખોટું કરે છે છતાં પણ જલસા કરીને જીવે છે, આનંદ કરે છે. ખોટું કરવા છતાં આનંદ કરે છે, એનું કારણ શું છે? આ જીવનમાં મેં કોઈનું કંઈ બગાડ્યું નથી, ઘણા લોકોની ફરિયાદ છે. આ જીવનમાં મેં કોઈને કંઈ બગાડ્યું નહીં, બાપજી ખોટું વિચાર્યું પણ નથી, છતાં પણ લોકો મારું ખોટું શા માટે કરે છે? આ શું ફક્ત વિદુરજીના પ્રશ્ન છે? મારા તમારામાં કોઈને આવી પરિસ્થિતિ ખરી? કારણ વગર સુખી અને કારણ વગર દુખી, ખોટું કરવા છતાં સુખી અને સારું કરવા છતાં દુખી. આ પ્રશ્ન નથી લાગતું કે ભાગવત હજારો વર્ષ પહેલા લખાય હોય, છતાં પણ પ્રશ્ન તો વર્તમાનના જ છે. કાહો ન કો સુખ દુઃખ કર દાતા, નિજે કૃત કર ભોગ સર્વવ્રાતા. કાહો ન કો સુખ દુઃખ કર દાતા, નિજ કૃત કર્મ भोग सब भ्राता। यही मिसनी सीमा जागहि जोगी बिरत बिरंच प्रपंच दियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामायण અને ભાગવતમાં બહુ ફરક નથી, એક ને એક જ છે। કાહુ ન કો, કોઈ કોઈને દુખી કરી શકતું નથી, તેમજ કોઈ કોઈને સુખી પણ કરી શકતું નથી। દરેક માણસ પોતપોતાના કર્મના સુખી છે અને દુખી પણ છે। કોઈ આજ જશે કોઈ કાલ, આ તો પંખીડાનો મેળો। કોઈ આજ જશે કોઈ કાલ, આ પંખીડાનો મેળો। પંખીડાનો મેળો આ છે યુગ દર્શનનો ફેરો। કોઈ આજ જશે કોઈ કાલ, આ છે પંખીડાનો મેળો। આજ જશે કોઈ કાલ,
આ છે પંખીડાનો મેળો. કોઈ કોઈને સુખી કરી ન શકે, કોઈ કોઈને દુખી પણ ન કરી શકે. દરેક જીવને પોતાના કરેલા કર્મ જ ભોગવવું પડે છે. તમે અત્યારે શું કરો છો એ તો તમને ખબર છે, પણ તમે પહેલા શું જમા કરીને આવ્યો છો તમારા ખાતામાં એ તમને ખબર છે. અનેક જન્મના નારદ પુરાણ અને મહાભારત અનુશાસન પર્વમાં વર્ણન છે. ના મુક્તમ છીયતે કર્મ જન્મ કોટિ શતૈરવિ અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતે કર્મ શુભા શુભમ અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ. હજારો લાખો કરોડો જન્મ પહેલા પણ તમારા કોઈ કર્મ એવા થયા હોય જેના ફળ ભોગવવાના બાકી હોય, એ જ્યારે મુદ્દત પાકે ત્યારે લાચાર થઈને મજબૂર થઈને મારે અને તમારે આ ફળ ભોગવવું જ પડે. બહુ મહેનત કરવા છતાં 150% મહેનત કરવા છતાં માણસ 100% મેળવી શકતો નથી, અને 25%ના મહેનતમાં માણસ 150% મેળવી જાય છે. કારણ 3 પ્રકારના કર્મ છે: ક્રિયામાન કર્મ, સંચિત કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મ. ક્રિયામાન જે વર્તમાનમાં કરીએ છીએ. ઘણી વખત તો કર્મ કરીએ ને તરત ફળ મળી જાય. માતાઓ બહેનો શાક સુધારતા હોય અને જો ધ્યાન બીજે ક્યાંય જાય તો ચક્કુ એનું કામ કરે અને ફરદ આગળી કપાઈ જાય, લોહી નીકળી જાય, એટલે કર્મ પૂરું થઈ ગયું, એ બાકી ન રહે. પણ ઘણા કર્મ એવા છે કે કર્મ ભોગવતા હોઈએ આપણે, એને ભોગવતા ભોગવતા બચી જાય અને આપનું પૂરું થાય, આપણે જતા રહીએ ભોગવતા ભોગવતા. પછી શું થાય? એ સંચિતમાં જતા રહે, જમા થઈ જાય. આ રામાયણમાં પણ આવે છે, લક્ષ્મણ ગીતામાં. દૂર જવું છે એટલે શું લઈને આવ્યા છો? તો બેહો ના, ઘરની ગાડી છે, પછી હું વાંધો છે? મોરું થાય તો સંધ્યાબેનના ઘેર આરામ કરજો, અને એ વ્યવસ્થા છે જ. મેં ખાલી કીધું, હો, તમને જે મનકૂર પડે એમ કરજો. રોકાઈ જશો તો વાંધો નહીં, સંધ્યાબેનને કહીશું રાખો. હા, જેઠાણીથી ઝઘડો થાય ને એટલે મારે કહેવું પડે ને, બીજામાં હું કામ કહેવું પડે? દરેકને પોતપોતાના તો ક્રિયામાન વર્તમાનમાં જે કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ કરતા કરતા, કર્મ ભોગવતા ભોગવતા જે બચી જાય અને આપનું પૂરું થાય એટલે એ જમામાં જાય, સંચિત. પછી આપને બીજો જન્મ થાય, પછી બીજા કર્મ પણ કરીએ. અનેક જન્મોના કર્મ હોય, પણ ગયા જન્મના કોઈ પણ જન્મના કોઈ કરેલા કર્મ પાકી જાય, એ પછી આપણને ભોગ આપવા માટે તત્પર બને. ત્યારે આપણે લાખ બહાનો કરીએ, લાખ છટપટાહટ કરીએ, પણ એમાંથી છૂટાતું નથી. એ કર્મ અવશ્યમેવ ભોગવવું પડે છે. એનું નામ છે પ્રારબ્ધ. દરેકને ભોગવવું પડે છે. આવી રીતે મૈત્રેય મુનિ સાથે વિદુરજીના સત્સંગ ચાલે છે, અને બાપજીને પણ જવું છે. એમને પણ બહુ જવાબદારી છે. આ ઘેડપણમાં જવાબદારી છૂટતી નથી. હું કહું છું કે બધું લોકો કંટાળે તો કહે બાવા બની જાવ ને, તમે હજુ કંટાળીને ક્યાંય કેમ કાંઈ બનતા નથી? બાપુને જવું છે, અને મેં કીધું છે કે 2 મિનિટ આશીર્વાદ આપો. આટલા મોટા સંત પધાર્યા હોય તો આશીર્વાદ લીધા વગર જવા દેવાય? બાપુ આવો, પધારો. આકાશ બોલો કૃષ્ણ કનૈયા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. જય શંકર ભોરાનાથ કી જય. પરમાદરણીય પરમ પૂજ્ય વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન સ્વામી શ્રી દંડી સ્વામી અને હરિદ્વારથી આવેલા મહારાજ શ્રી ગુરુજી મહારાજ, અને અહીં રેસિડેન્ટની અંદર રહેતા અમારા ગામના બી ઘણા ભાઈઓ અહીં રહે છે. હા, રમણભાઈ છે, ભાઈ જગદીશભાઈ છે, બીજા ઘણા અહીંયા અમારા ગામના લોકો છે. ભગવાનની આપના પર અસીમ કૃપા બરસી. પરમાત્માની કૃપા હોય ત્યારે જ આવો સુંદર લાભ મળે. તો આવા સુંદર લાભની અંદર આપના અમારા
પન્નીશ્રી આચાર્યજી શ્રી છે અને એ બી આ પોતાના પાઠશાલાની અંદર ભણાવવાનું મૂકીને અહીંયા કથાની અંદર બિરાજમાન છે. એ બી બહુ સુંદર વાત છે. તો આવા સુંદર આ આયોજનની અંદર આપ લોકો આવી અને સુંદર આ કથાનું જે દિવ્ય સ્મરણ કરી રહ્યા છો, હા આવું સુંદર લાવ. કારણ કે પરમાત્માની જે ભજન અને કીર્તન અને કથા છે એ ખૂબ અહોભાગ્યથી મળે છે. આવા સુંદર કથાની અંદર આપ લોકો ભાગ લઈ અને ભગવાનની આ દિવ્ય કથાની અંદર જે તન મન ધનથી સાંભળી રહ્યા છો, વાસ્તવમાં કેમ કે શ્રીમદ ભાગવતમાં લખેલું છે, હા સુગમુખાદ્ર દ્રવ સંયુક્તમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ. આ ભાગવતનો જે રસ છે એ તમે પાન કરી રહ્યા છો. ગામડાની અંદર તમે જાઓ, બધા ગામમાંથી જ આવેલા છો, બગીચાની અંદર જાઓ ત્યારે બગીચામાંથી જે પોપડ છે સારામાં સારો ફળ અને સમજી અને એના ખાય છે. એવી રીતે આ શ્રીમદ ભાગવતની જે કથા સુંદર તમે સાંભળી રહ્યા છો. અને અમારા સ્વામીજીને તો બહુ વખાણ કરાય નહીં, કારણ કે વખાણ કરીએ ને એટલે નારાજ થઈ જાય. હા 750 કિલોમીટર દંડવત પ્રણામ કરીને દ્વારિકા પહોંચ્યા છે. તો એમની અમારા દેખતા એમને કેટલું બધું વિકાસ કર્યો, કેટલું બધું ભગવાનની ભક્તિ કરી, એની કોઈ સીમા નથી. અને બધાના આ સંસારની અંદર 70 કરોડની આપણે હિન્દુની વસ્તી છે, એ બધાય ભક્તિમાન, બધાય જ્ઞાનવાન, બધાય સમજો કે રાજનીતિજ્ઞ કોઈ હોતા નથી. કંઈક ઉપર જાય અને કંઈક લોકો નીચે રહી જાય. આ સંસારનો નિયમ છે. પોતાના ભાગ્ય પ્રમાણે માણસના સુખ અને દુઃખ મળે છે. એ સુખ દુઃખને આપણે ભોગીએ અને હૃદય કમલની અંદર પરમાત્માના આપણે હૃદયમાં રાખીએ, એમનો સતત અભ્યાસ કરીએ, એમનું સતત ધ્યાન કરીએ. હા કહ્યું છે, હું તો આનંદમાં અલમસ્ત રહું, મારા સર્વે જન્મના સરિયો કાજ, આનંદ અંતર છાઈ રહ્યો. ભગવાનની જ્યાં દિવ્ય કથા સાંભળવાનો આપણે મળે, દિવ્ય ભગવાનની ભક્તિ મળે, દિવ્ય ભજન મળે, એનાથી બીજું શું? તો પરમાત્માનો જે આ સુંદર આવા આ કથાની અંદર આપ લોકો આવી અને કંઈક કથામાં બેઠા હોય ત્યારે શરીર બી દુખતું નથી. કેમ કે તમામ પ્રકારના કે દુઃખનો દૂર થઈ જાય. કથાનો ઉલટો તમે કરો એટલે થાક થાય, થાક ઉતરી જાય. આવું સુંદર ઊંઘ ના આવે. આવી સુંદર કથા સાંભળી અને પોતાના જે પિતૃઓના મોક્ષ અપાવવા માટે જે ગંગા સ્વરૂપ હંસાબેન સમુભાઈ પટેલ દિલીપભાઈ સમુભાઈ પટેલ, તુષારભાઈ સમુભાઈ પટેલ યુએસએ, પટેલ સોનલબેન દિલીપકુમાર પટેલ, રચનાબેન તુષારકુમાર યુએસએ. તો આવી રીતે એમને પોતાના પિતૃઓના ઉદ્ધારાર્થે જ્યારે દુર્યોધને ઘણો ખરાબ કર્યો ત્યારે વ્યાસ ભગવાન ઉપર આકાશમાંથી આવીને કહે છે કે હે દુર્યોધન, તને હે ધૃતરાષ્ટ્ર, આ જે સંપત્તિ તને આપી છે ને એ પ્રજાના માટે છે અને તું તારા માટે ઉપયોગ કરે છે. વાસ્તવમાં તું ઠીક કરતો નથી. જ્યારે અહીંયા આ રેસિડેન્ટની અંદર કલોલ નિવાસ કરતા જેટલા બી માણસો તમે આવ્યા છો, એ તમારા પિતૃ ઉપરથી જોઈ રહ્યા છે, તમે કથા સાંભળી રહ્યા છો. એ તમારા જીવનની અંદર સફળતા, કારણ કે માતા પિતાનો આશીર્વાદ એ મોટામાં મોટો આશીર્વાદ છે. ગુરુજીનો આશીર્વાદ પછી, પણ પહેલાં માતા પિતા. કહ્યું છે, માતા પિતા ગુરુની સેવા અસલ તીર્થ ધામ, જો ભાઈ અસલ તીર્થ ધામ, સત્સંગમાંથી રજા લઈએ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ. આપણે રોજ ગાઈએ છીએ. તો આવા સુંદર વ્યવસ્થાની અંદર આપ લોકોના ઘણા હેતથી સર્વે સુખિના સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગવત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિર્ભવતુ. હર હર મહાદેવ. હર ભારત માતા કી, સર્વે ભક્તજનોं की, રેસિડેન્ટ સિટી કી. હર હર મહાદેવ.
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. સુખદેવજી કહે છે, વિદુરજી મૈત્રેયજીને પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાને કેટલાક અવતાર લીધા? મેં તમને 24 અવતાર અને બધું વિગતવાર મેં તમને પહેલા કીધું હતું. તો ભગવાન, મેં એમ સાંભળ્યું છે કે ભગવાન વિવિધ અવતારની અંદર એક વખત બારાહના અવતાર લઈને આવેલા, ભૂંડ બનીને આવેલા. મૈત્રેયજી કહે, હા, ભગવાનને જ્યારે જરૂર લાગે ને, પૃથ્વી માટે, ગાય માટે, સાધુ માટે, બ્રાહ્મણ માટે, ધર્મ માટે, ત્યારે ત્યારે ભગવાન વિવિધ અવતાર લઈને આવે છે. એમાં એક બારાહ અવતાર પણ છે. એક વખત પ્રલય થયો. પ્રલય થાય એટલે પૃથ્વી છે ને એ રસાતલમાં જતી રહે. બધી બાજુ પાણી 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 દેખાય. દરેક જગ્યા પાણી 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 સિવાય કઈ હોય નહીં. હવે પૃથ્વી ઉપર જે માણસ રહેતા હોય એ ક્યાં જાય? પહેલાના જમાનાના આપણા વિજ્ઞાન એવા હતા કે માણસો ઉડતા હતા. માણસો ઉડતા હતા આકાશમાં. આ બાજુથી ચોકસી કાકા આયા ને, આ બાજુથી શેઠ આયા ને, આ બાજુથી બાપુ આયા ને, આ બાજુથી કલોલ બલા આયા ને, ડીંગુચા બલા આયા ને, હરિદ્વાર બલા આયા. બધા આકાશમાં જ બધા ફર ફર કરે. એમાં એક કથા એવી છે, કશ્યપજીની 2 પત્ની છે, એક દિતિ અને એક અદિતિ. દિતિ એટલે દ્વૈત બુદ્ધિ અને અદિતિ એટલે કે અભેદ બુદ્ધિ. એક ભેદ બુદ્ધિ છે ને એક અભેદ બુદ્ધિ છે. દિતિએ સંધ્યાકાળે કશ્યપજીને દબાણ કરી અને વિષય ભોગની કામના કરી. મહાત્માએ ના પાડી કે અત્યારે રાક્ષસો ચડે છે અને આ સમયમાં જો તમે ગર્ભવતી થશો તો રાક્ષસોના સાયા પડશે. જેમ ઉગ્રસેનના કંસ થયા ને એવા આમ ખરાબ સંતાન પાકશે. રાક્ષસી વૃત્તિવાળો દીકરો તમારો પાકશે. પણ દિતિને અંદર, હૃદયની અંદર વાસના ના બેગ સહન ન થતા મહાત્માને દબાણ કર્યો અને એ દીકરાનું નામ, એ 2 દીકરા થયા. એકના નામ હિરણ્યાક્ષ અને એકનું નામ હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યાક્ષ એટલે મમકાર છે, મમતા છે, લોભ છે, અને હિરણ્યકશિપુ એટલે અહંકાર છે. એ અહંકાર અને મમકાર 2 પેદા થયા. જ્યારે માણસ મર્યાદાનું પાલન ન કરે, સમયનું ભાનનું ખ્યાલ ન રાખે, ત્યારે અનર્થો પેદા થાય. હવે આ બારા અરે હિરણ્યાક્ષ સંધ્યાકાળે દરેકનું આપણા શાસ્ત્રોમાં દરેક વિષય માટે સમય નિર્ધારિત કરેલો છે. હવે રાક્ષસ જેવો થયો, બધું હું જ લઈ લઉં, બધું હું જ લઈ લઉં. હવે આકાશમાં નારદજી ઉડતા હતા અને એક બાજુ આ હિરણ્યાક્ષ ઉડતો હતો. બંનેની મુલાકાત થઈ ગઈ આકાશમાં. નારદજી બીના વગાડીને ભજન કરતા હતા. હિરણ્યાક્ષ કહે છે, એ બાબાજી, આ બીના વગાડીને ભજન કરવા સિવાય બીજો કોઈ ધંધો છે? લડાઈ કરતા નથી આવડતું? નારદજી કે, અરે આ રાક્ષસ, આની જોડે લડાઈ કરું તો મારા એકે હાડકા હાજો નહીં રહેવા દે. પહેલવાની નથી આવડતું? કુસ્તી લડતા આવડે છે? નારદજી કહે, અરે હું સાધુ પુરુષ છું, કોઈ દિવસે ખાવું, કોઈ દિવસે ન ખાવું, તપ કરી કરીને જો હું કહી ગયો છું. પણ પેલો કહે કે મારે લડવું જ છે તારા હંગા. પણ શા માટે લડવું છે? મારા શરીરમાં ખન આવે છે, લડતો નથી તો. નારદજી કહે, તો એક કામ કરું, તારે કાયમ માટે ખન બંધ થઈ જાય ને એવી દવા હું બતાવી દઉં અને એવો બળિયો તને બતાવી દઉં. કે બતાવો. એ જ વખતે પૃથ્વીની રક્ષા કરવા માટે, પૃથ્વી લેવા માટે ભગવાનની અવતાર કરવાની ઈચ્છા થઈ અને બ્રહ્માજીને જોરથી છીંક આવ્યું અને છીંક આવતાની સાથે એના નાકમાંથી નાનો ભૂંડનું બચ્ચું નીકળ્યું. બોલો શ્રી બારાહ ભગવાન કી. હવે ભગવાન પૃથ્વીને રસાતલમાંથી લેવા ગયેલા. નારદજી કહે કે જા, એક ભૂંડ છે ને એને બહુ બલ છે અને તારે પણ બલ છે, તારે કાયમ માટેની ખુજલી શાંત કરી નાખશે, જા. પેલો કે હા તું બીના વગાડ, વાંધો નહીં. અને હિરણ્યાક્ષ ત્યાંથી ગયો અને જલની અંદર જ ભગવાનને છેડખાની કરવા લાગ્યો અને બંનેને વચ્ચે
લડાઈ થાય છે અને ભગવાન પોતાના દાંત ઉપર લઈને અને એને ચીરીને 2 કટકા કરી દીધા અને ભગવાને હિરણ્યાક્ષનો ઉદ્ધાર કર્યો. બોલો શ્રી બારાહ ભગવાન કી જય. બારાહ ભગવાન પૃથ્વીને પોતાના, તમે જોયા હશો ક્યાંક મૂર્તિ હોય ને ફોટો, તો એમાં ગોર ગોર પૃથ્વી લઈને ઉપર આવે છે બારાહ ભગવાન. એની જ કથા ચાલે છે. બારાહ ભગવાન પૃથ્વીને લઈને ઉપર આયા, પણ હવે પૃથ્વીને અભિમાન થઈ ગયું. પૃથ્વીને એમ થયું કે ભગવાનને બધા વગર ચાલે પણ મારા વગર ચાલે, આ અભિમાન કરવું નહીં. છોકરો એક એવો હતો કે માના પેટમાં હતો અને એના બાપ મરી ગયા, અને જ્યારે જન્મ લેતો હતો ત્યારે એ જ વખત ડોક્ટરે કીધું કે 2 માંથી એક જ બચશે, કાં તો બાળક બચશે કાં તો માં બચશે. બોલો કોને બચાવવું છે? માં. બેભાનમાં એ સાંભળી ગઈ કે એકને મરવું પડશે. ત્યારે મરતા મરતા એ માએ કીધું કે મારા દીકરાને બચાવો ને મારે મરવા દો. માં મરી ગઈ, દીકરો બચી ગયો. એ દીકરો ભણી ગણીને મોટો થયો અને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીથી લઈને અને વડાપ્રધાન સુધીનું ચૂંટણી લડ્યો 16 વખત. એકે વખત જીત્યો નહીં અને 17મી વખતે ચૂંટણી જીત્યો અને અમેરિકાનો રાષ્ટ્રપતિ બન્યો. એનું નામ ઇબ્રાહમ લિંકન. માં નહીં, બાપ નહીં, રાષ્ટ્રપતિ બની ગયો. એટલે આ જો કોઈ મગજમાં એવું રાખતા હોય કે મારા હું ન હોઉં તો એનું આમ થઈ જાય, હા, ભગવાન તમને સારામાં નિમિત્ત બનાયા છે એટલે તમે ગૌરવ લ્યો. તમે ગૌરવ લ્યો કે અમે કોઈ ભગવાને મને સારામાં નિમિત્ત બનાયા. બાકી ઘણા લોકો એવા ફૂલાઈને હું ન હોઉં તો હંસાબેનની કથા થાય જ નહીં. એ કથા કરવા વાળો દંડી બાપુ નથી, હંસાબેન નથી, દિલીપ નથી, કોઈ નથી. આ કથા કરવા વાળો જો એ સ્ટેજ પર આવી ગયો. બોલો બાલ ગોપાલ ભગવાન કી. તો પૃથ્વીને અહંકાર થાય છે કે હું ન હોઉં તો ભગવાનને ચાલે નહીં. પૃથ્વીને લઈને ભગવાન આયા તો પૃથ્વી માતા એમ જોવે છે કે અહીંયા તો સુંદર સુંદર ફૂલ પહેલાથી ખીલેલા છે. ગુલાબના, મોગરાના, રાતરાણીના અનેક પ્રકારના ફૂલ ખીલેલા છે. અનેક પ્રકારના અહીંયા બગીચામાં સારા સારા માળીઓ છે. અને જ્યાં પૃથ્વીની સુંદરતા જોઈ ત્યારે ઉપર આવીને તું શું કરીશ? જા બાપુ જોડે જા, ગુરુ મહારાજ પાસે જા. હે સમજી ગયો પાછો. ભગવાન પૃથ્વીને લઈને ઉપર આયા, પણ અહીંયા તો એક બીજી પૃથ્વી પહેલાથી જ છે. ભગવાન તમે તો મને હમણાં ને હમણાં હાલ જ લાયા અને અહીંયા તો બધું છે એમને એમ. દેવી, પૃથ્વી દેવી, તમે અહંકાર ન કરશો. આ છે મારું વૃંદાવન ધામ. પ્રલયમાં પણ વૃંદાવનનો નાશ થાય. બોલો શ્રી વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય. जरा चल के वृंदावन तो देखो श्याम बंसी बजाते जरा चल के वृंदावन तो देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे 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 हो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के हाँ जी जरा चल के हो जी जरा चल के वृंदावन तो देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन को देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिसारण सर्वे तीर्थों ना गुरु पुष्कर जी અને સર્વે તીર્થોના રાજા પ્રયાગરાજ અલ્હાબાદ ત્રિવેણી સંગમ સર્વે તીર્થોના રાજા બધા તીર્થો ત્યાં
બેરા ભરવા માટે જાય. એક દિવસ તીર્થરાજ પ્રયાગ ભગવાનના ચરણોમાં આવીને કહે છે, પ્રભુ હે કન્હૈયા, હવે મારે આ તીર્થરાજનું પદ રાખવું નથી. આ લ્યો છત્ર ને ચમર ને મુકુટ બધું પાછું. મારે રાજા બનવું નથી. કેમ? દુનિયાના બધા જ તીર્થો મને વેરો ભરવા માટે આવે છે, પણ તમારો વૃંદાવન વેરો ભરવા આવતો નથી. ભગવાન કહે તો એ નો જ આવે ને. મેં તને તીર્થોના રાજા બનાયા, મારા ઘરના રાજા થોડે તને બનાયા. વૃંદાવન ભગવાન કહે મારું ઘર છે. वृंदावन सोबन नहीं, नंदगाम सो गाम. आगे क्या है बाप जी? बंसी बट सो बट नहीं, राम कृष्ण समनाम. વૃંદાવન એ પૃથ્વીનો ટુકડો નથી, એ માટીની ભૂમિ નથી. એ તો વૃંદાવન કહે છે મારું પ્રાણ એ વૃંદાવનમાં રહે છે. जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. વૃંદાવનના સંતોનું કહેવું છે કે ભગવાન દ્વારકા ગયા જ નથી, ભગવાન ડાકોર ગયા નથી, ભગવાન તો હજી વૃંદાવનમાં રાસ રચાવે છે. મધુબન મેં ધર કી મુરલિયા બાજી રે, મધુબન મેં રાધિકા નાચી રે, મધુબન મેં વૃંદાવનમાં એક એવા સંત જે ગયા હોય, જોયા હોય, થોડું ઘણું તો યાદ હશે. કાકા તમને યાદ હશે, શેઠ તો પરિક્રમા કરીને આયા. એક સંત એવા સંતો, એક નહીં અનેક સંતો એવા છે કે જે દંડવત કરે તો એક જ જગ્યાએ 108 વખત દંડવત કરે અને પછી એક ડગલું આગળ વધે, પાછું 108 કરે. એમ કરીને ભગવાનની પરિક્રમા કરે છે. ભગવાન ત્યાં હાજરે હજૂર છે વૃંદાવન બિહારી. જીવનમાં વૃંદાવનની યાત્રા ન કરી તો કશું નથી કર્યું. જરા ચલ કે વૃંદાવન તો દેખો, શ્યામ બંસી બજાતે મિલેંગે. जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. ઘણા તીર્થોમાં કથાઓ કરી આવ્યો, પણ વૃંદાવનમાં હજી કથા થઈ નથી. કન્હૈયા મારા ઉપર હજી રાજી નથી થયો, એ મને હજી આવવા દેતો નથી. કન્હૈયાને આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી વિનંતી કરું છું કે બાપા એક વખત વૃંદાવનમાં મને સાંભળવા માટે તો બોલાવો. તમે તો તમને ગાઈને તમારો પ્રચાર કરીએ છીએ, પણ એક વખત મને વૃંદાવનમાં બોલાવો. કોઈ ભાગ્યશાળીને, કોઈ એવા ભાગ્યશાળીના દિલમાં પેચી જાઓ, બાપુ કથાનો ખર્ચો હું ઉપાડું છું, ચલો વૃંદાવનમાં કથા કરાઈએ. जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे. હવે બ્રહ્માજીના એક દીકરા છે કરદવજી. સંક્ષેપમાં જ લઉં છું.
બધા તપ કરે, સંતો મહાત્માઓ તો તપ જ કરતા હોય, બીજું કરે શું? 60,000 વર્ષ તપ કર્યો, સંતપનાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયો. પછી એક દિવસ મનમાં ખબર નહીં હો કોણ ક્યારે લપસી પડે, નક્કી જ નહીં. 60,000 વર્ષ તપ કર્યા પછી વિશ્વામિત્રજી જો સાવચેત નહીં રહે તો ક્યાં? बहुत कठिन है. क्यारनी आ चाले છે. बहुत कठिन है डगर पन घटती, बहुत कठिन है डगर पन घटती. कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी. बहुत कठिन है डगर पन घटती, बहुत कठिन है डगर पन घटती. ज्ञानी सुर सुतापस को विद गुण आगार कही के लोभ विडंबना किन्ह न यही संसार. बहुत कठिन है डगर पर. કરદવજીના મનમાં એમ વિચાર આવ્યો કે આ ચરકાટ મારતી દુનિયામાં લોકો કેવા મોજ શોખથી ફરે છે, પોતાની ઘરવાલીના હાથમાં હાથ લઈને ખભા ઉપર હાથ મૂકીને અને મોટરસાઇકલ ઉપર કેવું બ્રેક લગાઈ લગાઈને ફરે છે. આહા, કરદવજી કહે કે મારું એ લગ્ન થઈ જાય તો કેટલું સારું કહેવાય. હવે સાધન તો કઈ છે નહીં ને, ઉંમર ઘણી થઈ, તપ કરવા બેસી ગયા. વર્ષો સુધીની તપસ્યાથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા. શું છે ભાઈ, તું જઈને ઉપર બેસી જાવ ન કર, હમણાં હાપ આવશે. આને બાવા બનાવવા જેવો છે. બીક ન લાગીને એ જ બાવા બની શકે, આની બીક જ લાગતી નથી. એટલે એને મહાત્મા બનાવો. હમણાં ગુરુજી કહેતા હતા કે આને બાબાજી બનાવવા જેવો છે. કારણ કે એ બાબાજી બનશે તો ડરશે તો કોઈની નહીં, બીક તો કોઈની રાખશે નહીં, અને જે બોલવું હશે કરવું હશે બે ધડાક કરશે. હે, સાચું કરશે. પણ આ પછી દિલીઓ પીઓ એમ કહે છે કે બાપુ એક જ છે, આ નડતર નહીં પાછું. હે, बहुत कठिन है डगर पन घटती. बहुत कठिन है डगर पन घटती.